ایسا فرشتہ صفت انسان کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے. ایسی مثال، اتنی دلاویز شخصیت، اتنی ان کی خوبصورت مسکراہٹ، جو میرا خیال میں 100% لوگ جو ہیں وہ مسکراہٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ لوگوں کا دل موہ لیتی تھی. ہم نے دیکھا بطور ایز آؤٹ سائڈر کہ حسن سہیب مراد صاحب نے کیسے ترقی کی. پہلے ILM ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا، پھر پہلی دفعہ صدر فاروق لغاری صاحب ان کے کانووکیشن میں آئے، ڈاکٹر خورشید صاحب ساتھ لائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اب دیکھتے 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 یہ ایک یونیورسٹی کی شکل بن گئی. تو یہ سارا کچھ اس طرح کا عمل اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تیزی سے چیزوں کو بنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ میرا خیال ہے حسن سہیب مراد صاحب کی جو عمل تھا، صرف فکر نہیں عمل بھی جو تھا، ان میں دونوں چیزیں تھیں. وہ تجسیم تھے، میں یہ کہوں گا کہ وہ عمل کی تجسیم تھے. جس طرح کوئی سوچتا ہے اس طرح کرتا ہے، یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. حسن سہیب مراد صاحب کی یہ یاد ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ہم ان کی جو خیالات ہیں ان کی مدد سے اس یونیورسٹی کو بھی اور ان کے تعلیم کے خواب کو، عمل کے خواب کو، زندگی کے خواب کو پورا کرتے رہیں گے. انتہائی محترمہ بہن ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ، جناب ابراہیم سہیب مراد اور جناب احمد عمر مراد صاحب، اسٹیج پہ براجمان فہم و فراست اور علم و دانش کے منبع حضرات، وائس چانسلر، بہت عزیز دوست، فیکلٹی اور اساتذہ اور طلباء و طالبات، السلام علیکم. میرے لیے یا تو اب ایک رسمی سا فقرہ ہے، لیکن بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے ڈاکٹر حسن سہیب مراد کا نام لینا اور ان کی یاد میں کسی تقریب میں شامل ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی. تو ڈاکٹر حسن سہیب مراد چلے گئے، ہم سب کو جانا ہے، لیکن بہرحال جو ایک وہ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، ایک جو لیگسی، وہ ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گی. ان کی شخصیت کے بہت پہلو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. گداز، نفیس، سشتہ، خوش کلام، خوش فکر، خوش مزاج، خوش نظر، خوش کردار. کتنی خوبیاں ہیں جو میں نہیں بیان کر پاؤں گا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم اس پوری کتاب کے صرف اسی ایک فقرے کو حرز جاں بنا لیں کہ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ جو معاشرہ ہے اس کو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. میں ایکشن پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں. میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ اگر ڈاکٹر حسن سہیب مراد کی یاد مطلوب ہے، ان کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو محض چند تقریریں سن کے واپس گھر کو مت لوٹیے. آئیے ہم وعدہ کریں کہ اگر ہم نے اس ملک کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں گے. تیسرے چوتھے شمارے میں جب یہ ترتیب کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں تو خیال ہوا کہ یہ تو کوئی سلسلہ ہے، یہ کوئی کہانی ہے، یہ کوئی داستان ہے. تو پھر معلوم ہوا کہ جناب یہ ڈاکٹر حسن سہیب صاحب کی کاوش ہے کہ ایک لطیف پیرائے کے اندر ایک ہلکا پھلکا ادب ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات تو ان کی درست ہے، لیکن اس کتاب نے ہمارے لٹریچر کو ریکنیکٹ کیا ہے، وہ لٹریچر جو شیخ سعدی سے چلا آ رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ
इंसानों के साथ ये मामला रखा हुआ है कि रोशनी भी इन्हिराफ करने पे मजबूर होती है, लेकिन डॉक्टर हसन की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कोई इन्हिराफ इस कायनात, इस ज़मीन और उनके नज़रिए के साथ नहीं आया। ये ख़ास अल्लाह ताला ने उनको कमाल अता किया और इसका सबूत ये किताब मौजूद है। हसन को देखा, मैं उस ज़माने में उसी इलाके में रहता था, गुलबर्ग 2 में, और मेरे घर से कुछ फासले पर एक मकान में एक दफ्तर बना और वो हसन वहाँ बैठे। हम बड़े हैरान होते थे। ILM का बोर्ड लगा दिया, ये क्या इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट बनते हैं। कुछ हंसी भी आती थी, गपशप भी उनसे लगाते थे। और फिर हमारी आंखों ने देखा वो जो छोटा सा एक इंस्टीट्यूट था वो एक बहुत बड़े अदारे में ढल गया हमारे देखते ही देखते। और हसन मुराद जो थे, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो उन्होंने इल्म के फ़रोग में, मयारी इल्म के फ़रोग जो हिस्सा डाला, उसका तो इनकार हो नहीं सकता। और ये जो उनकी अब किताब है, ये भी उनके मज़ामीन हैं जो तर्जुमानुल कुरान में छपे। जो एक मुख्तसर सी किताब है, एक जो उनकी कंट्रीब्यूशन है आज की, मैं कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मुझे लगी। मुझे लगता है इस किताब में एक यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और इसको आम करने की जरूरत है और इसको याद रखने की जरूरत है। बहुत से लोगों से मुलाकात का मौका मिला है और हसन को मैं उनकी तालिब इल्मी के ज़माने से जानता हूँ। मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी में मुझे लोग मिले हैं, उनमें वाहिद एक इंसान हसन थे जिनका चेहरा मैंने कभी मुस्कुराहट से खाली नहीं देखा। वो जो रसूल पाक की हदीस है कि वो जो मुस्कुराहट का जो सदका है, मेरे ख्याल में शायद ही किसी ने इतना तकसीम किया हो जितना हमारे इस मरहूम दोस्त ने किया। इस किताब को मैंने पढ़ा, मैंने कुछ इस पर लिखा भी है। तो मैं पढ़ते हुए बड़ा इस पर गौर करता रहा कि ये बहुत सादी सीधी सामने की बातें हैं और अपेरेंटली पहली नज़र में अगर आप देखें तो ये बातें जो हैं वो जैसे अक़वाले ज़र्री आप पढ़ते रहते हैं उस तरह की स्टेटमेंट किस्म की बातें लगती हैं। लेकिन ज़रा सा आप गौर करें तो फिर अंदाज़ा होता है कि इनमें कोई एक ऐसा पहलू ऐसा है जो आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल को भी टच कर रहा है। ऐसी तहरीरें बहुत मुश्किल होती हैं। डॉक्टर हसन सुहैब मुराद एक फ़र्द का नहीं, एक सोच और फ़िक्र का नाम थे। और मैं समझता हूँ कि खुर्रम मुराद, हसन सुहैब मुराद और इसके बाद इब्राहिम मुराद, डॉक्टर नुशैबा हसन मुराद साहिबा, इनका सफ़र अपने ख़यालात, नज़रियात, जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर संजीदगी और यकसुई का सफ़र रहा है। और ये वो लोग हैं जो हर हवाले से अपने किरदार के हवाले से मुनफरिद रहे हैं। हसन सुहैब मुराद की तहरीरों पर मुश्तमिल ये किताब इल्म, अमल और ज़िंदगी, ये अपने नाम के हवाले से एक मुनफरिद किताब है जिसका असलूब भी मुनफरिद है। और मैं समझता हूँ कि साहिब किताब पर किसी वक्त तो आज़ाद शायरी के बाकमाल शायर होने का गुमान होता है, जिसका हर लफ्ज़ हकीकत है। उनकी तमाम तहरीरें दरअसल अमल का निचोड़ हैं और बुनियाद इस फ़िक्र की इल्म है। अमल की जद्दोजहद ने उसे कामयाब ज़िंदगी में डाला है।